салом бинандагони азиз, имрӯз 17 май аст ва шумо дар пахши мустақим барномаи хабариву таҳлили ахбори озодиро тамошо доред, ки ҳамкорони мо дар Тоҷикистон ва Прага таҳия карданд. аз ҷумла ин мавзӯъҳоро матраҳ мекунем. дар Русия боздошти муҳоҷирон ва ширкатҳои танзимкунандаи ҳуҷҷатҳои шаҳрвандони хориҷӣ авҷ гирифтааст. дуюмин солгарди нооромиҳо дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, то ҳанӯз масъулони саркӯби ҷавонони бадахшонӣ ба ҷавобгарӣ кашида нашуданд. ва қонуни нави сафарбарӣ ба артиши Украина. паноҳҷӯён мегӯянд, ватанашонро дӯст медоранд, вале баргаштанӣ нестанд. ба фикрам ҳар фарде ки дар хориҷ аст рӯи арзишҳои ахлоқӣ по гузоштааст. дар робита ба ҳамла ба толори крокуси Москав боз 5 каси дигарро дастгир карданд. ба навиштаи телеграм-канали База, ҳамаи онҳо зодаи Тоҷикистон буда аз созмони террористии вилояти Хуросон пайравӣ мекарданд. ба гуфтаи ин манбаъ, нисбати боздоштшудаҳо бар асоси чанд модда ташкили фаъолияти созмони террористӣ, суиқасд ба ҳамлаи террористӣ, ғайриқонунӣ ба даст овардани силоҳ ва ғайриқонунӣ тайёр кардани моддаҳои тарканда парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. дирӯз ва имрӯз додгоҳи ноҳияи басмани шаҳри Москав муҳлати ҳабси 11 зодаи Тоҷикистонро, ки ба ҳамлаи маргбор ба крокус гумонзад ҳастанд, 3 моҳи дигар дароз кард. муҳоҷирони тоҷик мегӯянд, баъд аз ҳамла, санҷишу боздошт ва ихроҷ афзуда муносибати мардуму корфармоён бо онҳо дар Русия тағйир ёфтааст. дар саросари Русия боздоштҳои оммавии муҳоҷирон ҷараён дорад. идома дар гузориши Каймарсиято. дар шаҳри Санкт Петербург 18 нафареро боздошт карданд, ки бо роҳҳои тақаллубӣ ба қонунигардонии будубоши зиёда аз 7000 хориҷӣ кӯмак карданд. дар ин бора намояндаи расмии вазорати корҳои дохилии Русия Ирина Волк хабар дод. боздоштҳо ҳамзамон дар минтақаҳои гуногуни Санкт Петербург сурат гирифтанд. полиси Русия мегӯяд, ки ба ин гурӯҳи муташаккил 18 шаҳрванди Русия ва чанде аз давлатҳои ҳамсоя шомиланд. гумонбарон 3 ниҳоди ҳуқуқии миёнаравро таъсис дода, ба воситаи онҳо муҳоҷиронро сабтиноми қалбакӣ кардаву барои дарёфти патент кӯмак намуданд. ба гуфтаи полис, шахсони боздоштшуда аксаран муҳоҷиронро дар суроғаҳои сокинони Санкт Петербург номнавис мекарданд, ки саҳифаҳояшон дар вебсайти хадамоти давлатӣ рахна шуданд. соҳибони хона ҳатто хабар надоштанд, ки касе аз номи онҳо шахсони ношиносро дар қайди хонаашон гузоштааст. дар маҷмӯъ нирӯҳои амнiyatӣ 10 чунин саҳифаро ошкор карданд. аъзои гурӯҳ барои хидматҳои худ аз 27 تا 35,000 рубл мегирифтанд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия гуфтанд, ки ҳар кадоми онҳо метавонистанд бо ин роҳ моҳе то 1 миллион рубл даромад гиранд. амалиёти зидди муҳоҷирон дар тамоми минтақаҳои Русия шиддат гирифтааст. нирӯҳои амниятии вилояти Калининград ба тафтиши ҳамаи ронандагони муҳоҷир сар карданд. онҳо ҳамчунин нақлиёти ҷамъиятиро манъ карда, мусофиронеро ки чеҳраи ғайриславянӣ доранд тафтиш мекунанд. баъд аз санҷиши ҳуҷҷатҳо, баъзе аз онҳо ба шӯъбаи полис бурда шуданд. дар умум додгоҳ аз боздоштшудаҳо тақрибан 400,000 рубл ҷарима ситонда, қарори ихроҷи 10 нафарро баровардааст. дар Пушкино нирӯҳои амниятӣ дар анбори ширкати Озон рейди густарда анҷом доданд. мақомоти вилояти Москав қасд доранд, ки 115 муҳоҷирро аз Русия биронанд. дар ин бора аз сарраёсати вазорати корҳои дохилии Русия дар ин вилоят хабар доданд. дар ин рейд ба ҷуз аз полис, нирӯҳои горди Русия, афсарони хадамоти федералии амният ва аъзои ҳаракати миллатгароёнаи ҷамъияти Русия ширкат доштанд. ҳоло нирӯҳои амнияти Русия шахсияти корфармоеро муайян мекунанд, ки ба гуфтаи онҳо муҳоҷирони ғайриқонуниро ба кор ҷалб кардааст. маъмурияти ширкати Озон баргузории тафтишҳоро тасдиқ кард, аммо гуфт, ки касе боздошт нашудааст. бинандагони арҷманд, дар ин фурсати барнома порае аз нашри гапи озодро мебинем, ки ин ҳафта дар он оиди барканории раиси ҳизби демократи Тоҷикистон ва сарнавишти ҳизбҳои дигар суҳбат шуд. ҳамкори мо Мирзонабии Холиқзод аз мусоҳибонаш пурсид, ки чӣ бояд кард, то дар Тоҷикистон ҳизбҳои сиёсии мустақил вуҷуд дошта бошанд ва гуногун андешӣ ривоҷ ёбад.
وابسته به اراده یک نفر پارلمان تشکل می‌یابد، این باعثی باز هم دورتر گردیدن حزب معلوم و قشاق‌تر شدن حزب دیگر میشد و این غلط است. تیمور توشف، نظر شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید مرحبا؟ زیاد حزب‌های سیاسی هستن، زیاد باید به مردم رو بخورن، از حال احوال مردم با خبر باشن، از حال احوال مهاجران با خبر باشن. دوستان عزیز، برنامه گپی آزاد روز 19 مای در وبسایت رادیو آزادی و در همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. رو میارم به موضوع دیگر. یک سازمان بین‌المللی میگوید با گذشت 2 سال از کشته شدن 34 کس و حبس 10 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا هنوز کسی به جوابگری کشیده نشد. هیومن رایتس واچ در یک بیانیه از شریکان تاجیکستان خواست حادثه های ماه می سال 2022 در خاروق و روشان را از یاد نبرند و از دوشنبه پاسخگویی را طلب کنند. مقامات تاجیکستان می گفتند که در بدخشان عملیات ضد تروریستی صورت گرفت، ولی حامیان حقوق آن را سرکوب ناراضیان می دانند. همکارم خیرامان بخوزاده درباره این حادثه ها با کیترین پاتس محرری مجله دیپلمات صحبت داشت و پارچه از آن را همراه می بینیم. به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟ به نظر من هیچ تغییرات بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیاد آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشار واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند. چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت‌های سازمان و دولت‌های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه ها حبس شدند نادیده می‌گیرد؟ جواب ساده نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می‌دهند. تاجیکستان نمی‌خواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین‌المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند، فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفر گزارشگران ویژه، نامه‌های بازی محکوم کننده این حبس‌ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را می‌کند که دلش می‌خواهد. با فکر شما آیا همین حادثه های بدخشان تا جای به موضوع اعتماد مردم به حکومت تاثیرگذار شد؟ به نظر من بله. خود را در جای یک ساکن بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات ضد تروریستی می نامد. ولی مردم می دانند که برادر، عمک، جیان یا دوست و همسایه‌شان تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و آن چیزی که گفته شد تفاوتی کلانی وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیز دیگری گذشته است، همین ناباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تاثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ میگوید، چرا من باور کنم که درباره GDY حقیقت رو بیان میکند؟ همین چیز باعثی از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت می شود. بینندگان عزیز، صحبت کامل با کیترین پاتس به زودی در وبسایت رادیو زودی گذاشته می شود. برنامه را ادامه میدیم. بر پایه قانون نوی دعوت به ارتش اوکراین که 18 می به حکم اجرا می‌دراید، شهروندان این کشور باید خود را از نو در کمیساریات‌های حربی ثبت کنند. هدف از این اقدام فراهم آوردن امکان سفربری مردم بیشتر به قشون اوکراین بوده است. اما 2 مرد اوکراینی که همراه با اهل عائله‌هایشان در چخیه به سر میبرند، نقشه ندارند که برای حمایت از وطن به اوکراین برگردند. تفصیلات در گزارشی همکارم زرانگیز نوروزشاه.
این مرد 44 ساله که 3 فرزند دارد با اهل اویله‌اش در عرفه تجاوز روسیه به خاک اوکراین به پراگ پایتخت چخیا کوچ بسته است. بر پایه قانون نوی سفربری به ارتش اوکراین او به مانند دیگر مردان سین خدمت عسکری باید در کمیساریات‌های حربی از نو نامش را ثبت کند. با فکرم هر فردی که در خارج است روی ارزش‌های اخلاقی پا گذاشته است. من هم نمیتوانم خود را مطمئن کنم که ارزش اخلاقی از هر چیز دیگر مهمتر است. Не змогла себе переконати, що все ж таки моральна цінність є важливіша. در مقابل پیشرفت نیروهای تجاوزگر روسیه، ارتش اوکراین با کمبود جدی سرباز مواجه شده. با قبول قانون نوی سفربری به ارتش یا خود موبیلیزاسیا تصمیم دارد شماره نظامیان را افزایش دهد. با آغاز تجاوز روسیه در سال 2022 اوکراین برای مردان سین خدمت عسکری سفر به خارج کشور را منع کرد. هم صحبت رادیوی آزادی که نخواست نامش آشکار شود میگوید وقتی از من میپرسند که چرا بر نمیگردی، من جواب ندارم. از نقطه نظر آنها شخصانی که در دوره جنگ از اوکراین بیرون شدند و یا مثل من پیش از تجاوز خاک کشور را ترک کردند ترسانچک به شمار میروند. به قول این مرد اوکراین وطنش است، اما اگر او به وطن برگردد بودوباش او و اویله‌اش در پراگ در هم و بر هم خواهد شد. او میگوید سعی دارد از خارج به وطن کمک رساند. در عین زمان حاضر نیست پسرش را که به همین زودی ها 19 ساله می شود به جنگ فرستد. طبق آمار حکومت چخ در این کشور نزدیک به 94,000 مرد اوکراینی سین خدمت عسکری پناهندگی موقتی کسب کردند. 2 سال پیش اثنای تجاوز روسیه دیوید کالینیچنکو اویله‌اش را از روسیه به نزدش به شهر پراگ کوچاند. Всі ми чекаємо, коли закінчиться війна. І ما منتظر ختم جنگ هستیم. من هم میخواهم به خانه برگردم، اما چیزی گرانتر از اویله وجود ندارد. اویله این وطن ماست، وطن خرد ما. من برای کفالت نیک و احوالی اویله‌ام هر کار امکان پذیر را میکنم. нічого. Сім'я – це є твоя країна. اوکراین تصمیم گرفته است تا ثبت نام دوباره خدمات کنسولی برای مردان مقیم کشورهای خارجی را منع کند. وزیر کارهای خارجی اوکراین دمیترو کولبا میگوید اقامت در خارج شخص را از اجرای وظیفه‌هایش در وطن آزاد نمی‌کند. اما کالینیچنکو در این باره فکر دیگر دارد. راستی اگر مهلت استفاده شناسنامه اوکراینی من خاتمه یابد، من شاید شناسنامه کشور دیگر را درخواست کنم. من هیچ ضرورت نمی بینم که به کشوری برگردم که به من نیاز ندارد. هر دو قهرمان این گزارش میگویند به اوکراین فقط بعد ختم جنگ برمیگردند. حکومت چخ میگوید پشتیبانی از پناهندگان اوکراینی را قطع نخواهد کرد، ولی شهروندان این کشور باید عهده‌داری‌هایشان را در نزد کشورشان اجرا کنند. حکومت اوکراین اصرار می‌ورزد که صرف نظر از کمبود مردان و زنان سین خدمتی عسکری از متفقانش طلب نکرده است که اوکراینی‌های سین خدمتی عسکری را به وطنشان برگردانند. و رئیس سابق دادگاه ناحیه 5 به گرفتن تقریبا 129,000 سومان پوره متهم می شود. در این باره ریاست تفتیشاتی اگنتی ضد فساد تاجیکستان خبر داده است. در رفت تفتیش پیشکی پرونده جنایتی معین کرده شد که عبدالرحمن زاده بختیار همچون شخصی منصبدار دولتی در دوره فعالیت کاریش ضمن بررسی پرونده ها با مقصد به دست آوردن فایده مفت پوره گرفته است. او قبلا برای پس زدن شأن و اعتبار دادرسی از وظیفه آزاد شده بود. نسبت این دادرسی سابق چاره پیشگیری در نمودی به حبس گرفتن تطبیق گردیده است. دوستان در همین جا برنامه را خلاصه میکنیم. تشکر که ما را تماشا کردید. در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مطالب نوی ما را پیگیری کنید. در 2 روز آینده برای شما استراحت خوب میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.